నాన్న ఎంతవరకు ఏం చెప్పండి ఒకసారి RMS స్పీడ్ నాన్న నెక్స్ట్ సెకండ్ స్పీడ్ ద బంగారం యావరేజ్ స్పీడ్ represented with U average or simply U bar. Second type of speed. Students, here we consider once again a gas in which different molecules are there with the different speeds. Assume that U1, U2, U3, plus and so on, Un like that. So if you want to write what is average speed, so simply we have to be mean of these all values considered. Okay, now average means mean, that's it. Means U1 plus U2 plus U3 plus and so on Un by what nana? N. So this is average speed. If you want to know about the formula of average speed, now let me give an idea about formula. Root 8 or T by pi n. This is the formula for average speed. We are ready to write the rest of two formulas also by replacing PV with RT for 1 mole of gas man. Okay, now means 8 PV by pi n. And also dear ones, in terms of density, root 8 P by what nana? Density D. ఎందుకంటే m/v రాస్తాం కదా అమ్మా, mass by volume రాసినప్పుడు density అవుతుంది. So this is the next speed, average speed. Dear students, now let me come into the third speed, most probable speed. Most probable speed represented with the letter UMP. నేను క్లాస్లో క్లారిటీ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ మీకు. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ అంటే మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హైయెస్ట్ స్పీడ్. ఇట్ ఈస్ ద స్పీడ్ పొజెస్డ్ బై maximum number of molecules. So if you want to write the exact definition of most probable speed UMP is the speed possessed by the maximum number of molecules. ఉన్న వాటిలో maximum number of molecules చూపించే స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పీడ్ నే మనం most probable speed అని పిలుస్తాం. And dear students, let me give an idea about the formula of most probable speed. Simply root 2 or T by n. Or if you want to write the rest of formulas, root 2 P V by m. And once again in terms of density, root 2 P by d. So these two are the rest of two speeds. The one is average speed and another one is most probable speed. This is an IPE point of view formulas. And now let me come into somewhat an objective side. Let us make some important formulas here, and that happens only with respect to RMS speed. Bangaram, only with respect to RMS speed. We know already what is RMS speed formula in my previous class. RMS speed is nothing but root 3 or T by m. While you look at this formula, RMS speed of a given mass of a gas is always directly proportional to root T and inversely proportional to what man? Molecular weight. Nothing but molar mass of a gas. Because 3 constant or constant man, then RMS speed depends upon what and what? Interesting one. It depends upon temperature and as well as molecular weight. Under root, keep in mind. Okay, under temperature, under root of temperature directly related, under root of molecular weight inversely related. And most important one. And how objective side questions are coming in this aspect? So now let me introduce with the one question. There once, if two, same gas, there once, same gas, but at different temperature. Okay, gas la prakaram కానీ different temperature దగ్గర ఉంది.
And now let me coming to the ratio of their RMS speeds. Dear ones, while you look at the question, same gas in both cases means molecular weight constant. Say sir? Okay, now same gas kadamma. The molecular weight maradu kada. Now RMS speed depends upon which factor now? Only temperature. Keep in mind root. Okay, root temperature. So that's why what formula we have ready to choose here, sir? I think U1 by U2. What is U1, sir? RMS speed at temperature T1. What is U2, sir? RMS speed at temperature T2. Now what about U1 by U2, sir? Simply U1 by U2 is equal to root T1 by T2. So if you consider a case, same gas which is present at different temperatures. Sir, how the questions are coming in objective sense, sir? Now let me give an idea with one previous mains question. Dear students, at 27 degrees centigrade, nitrogen gas has RMS speed 0.3 meters per second. Calculate Bangaram its RMS speed at 927 degrees centigrade. This is the question. While we look at the question, same nitrogen gas we consider. Say sir, only temperature differ. The one is 27, the other one is 927. Then if you want to calculate RMS speed at 927, what formula we are ready to write here, sir? Absolutely this formula. Because same gas means RMS speed only depends upon root temperature. So means what, man? U1 by U2 is equal to square root T1 by T2. Am I right, guys? What is U1, man? Come on. 0.3 meters per second. We are ready to calculate U2, I think it is. U1 is maintained at what temperature now? Come on, 300 degrees. Okay, got right Kelvin scale. What about T2? 1200. Because 927 plus 270. Bangaram, root 1 by 4 under root. Kada means 1 by 2. Is it clear? Now what about RMS speed of nitrogen gas at 927 degrees centigrade, sir? Our last multiplication we get 0.6. This is an objective side. Bangaram, okay na? So if we choose this case, Bangaram, now let me introduce another case here. Another case, Bangaram, another case. Different gases, Bangaram, different gases, but which are maintained at same temperature. Thank you. Now RMS speed depends upon which factor now, Bangaram? Now I think it is depends upon only molar mass. Okay now, is it is directly related or inversely related? Exactly. Then what formula we are ready to write here in this case? U1 by U2 is equal to under root M2 by M1, not M1 by M2. Is that it? So this is the second case. Bangaram, at this junction, now let me introduce third case. Can you guess what is third case? Different gases at different temperatures. Are you got it, Nana? So now let us consider third case, Bangaram. Different gases, Nana, and we are maintaining at different temperatures. Now RMS speed depends upon both temperature as well as molecular weight under root. Am I right, Nana? Now if you want to find the ratio of their RMS speeds, absolutely U1 by U2 is equal to square root P1 by M1 by square root P2 by M2. Square root cancel. Oh my god. Okay, now not at all happens. Okay. And now my formula becomes simply under root T1 M2 by T2 M1. That is your third case. Now objective side. And there once. Now let me come into the fourth case. Okay. Sir, what is fourth case, sir? Now let me introduce fourth case. Different gases, Bangaram, different temperatures
but having same RMS speed. Sorry, got it. Same RMS speed. Keep in mind. Okay. So now, what is the formula of the RMS speed of first case? Root. Come on. 3 or T1. Okay. By M1, because different gases, different temperature. Very good. What about the other one? Root 3 or T2 by M2. Is it fair? And they would the same RMS speed means. Bangara, now I think roots cancel. Are you with me? Yes, sir. 3 or also cancel. Now what is the rest of terms here? T1 by M1 is equal to T2 by M2. It's fair. Is it clear now? So now let me introduce another mains question. Last year mains question. Now let me write. At 27 degrees centigrade, there was the RMS speed of helium is 2 meters per second. At what temperature there was methane gas has same RMS speed? This is the question. Bangar? Same RMS speed. Why we look at the same RMS speed topic, we have considered this formula. T1 by M1 is equal to T2 by M2 absolutely, because RMS speed for both gases are same. So students, here we are ready to write temperature of helium by temperature of methane. Am I right, Nana? T1 by T2 is equal to molar mass of helium by molar mass of methane. Okay, now. What about temperature of helium, Nana? 27 by methane temperature. అదే నువ్వు కట్టాలి. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర రెండు ఈక్వల్ అంటాడు కదా. ఏనన్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు RMS speed of helium 2 meters per second. No, we are not consider RMS speed here. I think it is molar mass. Kada molar mass of helium ఎంత అన్నా 4 కదా. అవునా బంగారం? Molar mass of this one anna 60. I think this is 4 times. T1 by M1 na cross multiply chesina ade kada. T1 by T2 is equal to M1 by M2. Bangar I think raanna T2 ని తీసుకొచ్చాం అనుకోరా. T1 by T2 is equal to M1 by M2 ఏ కదా. But my presentation is somewhat difficult. Okay na ఇలా అవసరం లేదు. మీరు ఈ ఫార్ములా వేసేయచ్చు డైరెక్ట్ గా తప్పేం లేదు. సరేనా లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూషన్ అండి. ఎంత అయింది మరి ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఆఫ్ మీథేన్ 4 into 300 కదా, అంటే 1200 కెల్విన్. ఒక్కొక్కసారి ఆన్సర్ కెల్విన్స్ లో ఉండదు, సెల్సియస్ లో ఉంటుంది. సెల్సియస్ లో ఉండే ప్రయత్నంలో మనం -270 తీసేయాలి. 927 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవుతుంది. కదా ఈ ఫార్ములా కరెక్ట్ కాదు కెల్వి, ఇదేనా కరెక్ట్. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే T2 ఇది వస్తుంది అన్న M1 అంటున్నాం. సరేనా, అంటే T1 by T2 is equal to M1 by బంగారం. ఇదంతా కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్. సరేనా, మనం ఇన్ని నేర్చుకుని వెళ్తున్నాం కదా. వాడు రీసెంట్గా వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగాడు చూడండి. బంగారం మీరు కవర్ అవుతుందా చూడు ఒకసారి ప్లీజ్. కొద్దిగా వేగంగా రాయండి. క్వశ్చన్ చూపిస్తాను. ఇవన్నీ మేము ప్రాబ్లమ్స్ రూపంలో చెప్పలేకపోవచ్చు, ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా. నేను అందుకనే మోడల్స్ మాత్రమే చెప్పాను. గర్ల్స్ వెయిట్, గర్ల్స్ ప్లీజ్ లిసన్, ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. Now all this version of objective side is not only applicable for RMS. This is applicable for the rest of two, average and most probable also. You know why? While we look at the formulas of these three, maybe 3d4 or d4, 8d4, pi d4, maybe here 2d4, but T and M are same for all speeds. Are you got it? అది యావరేజ్ అయినా
మోస్ట్ ప్రాబబుల్ అయినా బంగారం RMS అయినా స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు రూమ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ టు మాలిక్యులర్ అండర్ రూట్. అందువల్ల ఈ వెర్షన్ అంతా కూడా కేవలం RMS స్పీడ్కి అనుకుంటే రాంగ్. RMS స్పీడ్కైనా అదే, యావరేజ్ స్పీడ్కైనా అదే, మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్కైనా అదే. ఎందుకంటే ఆ మూడు ఫార్ములాస్ని నువ్వు కన్సిడర్ చేస్తే నీకు తెలిసేది ఏంటంటే ఇక్కడ 8/π, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ T/m టర్మ్ మాత్రం మూడింటికి సేమ్. సరేనా? సో కాబట్టి అన్ని స్పీడ్స్కి కూడా ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈ రకంగానే చేయాలి. సరేనా నాన్న? ఆ కేసు ఏమి ఇస్తున్నాడో చూడాలి. డిఫరెంట్ గ్యాసెసా, డిఫరెంట్ టెంపరేచరా, సేమ్ గ్యాసా, సేమ్ టెంపరేచరా, సేమ్ RMS స్పీడా? సో వీటిని కన్సిడర్ చేసి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. బంగారం విజిట్ క్లియర్ నాన్న? ఓకేనా? ప్లీజ్. రాశారా? మరి ఓకేనా అన్న? ఒకసారి మళ్ళీ కొద్దిగా మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి రేషియో ఆఫ్ మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్. కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల సార్లు క్వశ్చన్ ఇచ్చి అలసిపోయాడు. ఓకేనా? చాలా ఇంపార్టెంట్. రేషియో ఆఫ్ మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్. బంగారం, నేను ఈ రేషియో ఆఫ్ మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్ చెప్పే ప్రయత్నంలో నిన్న మీకు మ్యాక్స్వెల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్స్కి డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను కదా, ఆ డయాగ్రామ్లో ఒకసారి ఆ 3 స్పీడ్స్ని మరోసారి మళ్ళీ చూడండి. డయాగ్రామ్లో మనం ఎక్కడో పాయింట్అవుట్ చేసాం చూడండి ఆ 3 స్పీడ్స్ని. ఒకటేమో మోస్ట్ ప్రాబబుల్, మరొకటేమో యావరేజ్, మరొకటేమో RMS. బంగారం, మనం రైట్ సైడ్ని చూపించే ప్రయత్నంలో స్పీడ్ పెరిగే క్రమంలో ఆ 3 స్పీడ్స్లో ఏ స్పీడ్ ఎక్కువనా ఏ స్పీడ్ తక్కువనా క్లారిటీ ఇవ్వడం ఒకసారి. లీస్ట్ ఎవరు? లీస్ట్ ఎవరు నాన్న? మోస్ట్ ప్రాబబుల్ లీస్ట్. యావరేజ్ మిడిల్, యావరేజ్ కదా నాన్న? హైయెస్ట్ ఎవరా బంగారం? వీడు ఆబ్జెక్టివ్లో మనల్ని ఐపీలో ఈ రేషియో ఎంతో చెప్పంటాడు. సింపుల్ క్వశ్చన్. రేషియో డైరెక్ట్గా మనం రాయకుండా ఒకసారి మళ్ళీ ఫార్ములా చేస్తే వస్తాం. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ ఫార్ములా రూట్ 2RT/m is to యావరేజ్ స్పీడ్ రూట్ 8RT/m is to RMS speed రూట్ 3RT/m. కామన్గా ఉన్న టర్మ్స్ని క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. సరేనా? ఎవరు కామన్గా ఉన్నారు? RT/m కామన్గా ఉన్నాయి. మిగిలింది రూట్ 2 is to రూట్ 8/π is to రూట్ 3. మొత్తం టర్మ్ అంతా కూడా రూట్ 2 పెట్టి డివైడ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. రూట్ 2/√2 1, రూట్ 8/π/2. నేను సింప్లిఫై చేసి చెప్పేస్తున్నాను, నీకు ఒకవేళ కావాలంటే ఇంటి దగ్గర నుంచి క్యాలిక్యులేషన్. సో దిస్ ఇస్ రూట్ 3/√2. So 1.224 because root
3 1.732 రూట్ 2 1.414 రేషియో కడితే ఆల్మోస్ట్ 1.224 వస్తుంది. ఇంత స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అయినా పిల్లలు ఎక్కడ తప్పు చేస్తారో తెలుసా? ఇది బాగా గుర్తుంటుంది వాళ్ళకి. 1:1.12 ఇది రాసి వచ్చేస్తాయి. ఇది కూడా రాయాలి కదా బంగారం, ఓకేనా? ఇది గుర్తుంటుందిరా, ఎవరి వాల్యూ ఎవరో తెలియదు. ఈ ఆర్ఎంఎస్ ఇటు మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇటు పడేసాడు అనుకోరా, దరిద్రం ఉండిపోదు బంగారం, ఓకేనా? ఇది రాసిన ఉపయోగం లేదు ఇంకా అది కాబట్టి నేను అందుకనే నేను నీకు క్లారిటీగా డయాగ్రామ్ చూపించే ప్రయత్నం చేశాను, సరేనా? ఎప్పుడు కూడా 3 స్పీడ్స్లోనూ ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ డామినేట్ నాన్న, మోస్ట్ ప్రాబబుల్ లీస్ట్ అమ్మా, యావరేజ్ స్పీడ్ ఎప్పుడు కూడా మిడిల్లో ఉంటుంది. ఆ క్లారిటీ లేకపోతే మనకి రేషియో తెలిసినా కూడా ఎగ్జామ్లో మనం తప్పు చేసే పరిస్థితి, సరేనా నాన్న? బంగారు మరొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్లో ఇంటర్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్, డిఫరెంట్ మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్ మధ్యన ఇంటర్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇంటర్ రిలేషన్స్. ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఇంటర్ రిలేషన్స్ అంటే నేను యు యావరేజ్ కట్టాలి బంగారం, నా దగ్గర ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ రెడీగా ఉంటుంది, లేదా నేను యు మోస్ట్ ప్రాబబుల్ కట్టాలి బంగారం, నా దగ్గర ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ రెడీగా ఉంటుంది. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో యు యావరేజ్ బై యు ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ ఒక నౌన్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది. యు యావరేజ్ ఎంత బంగారం? రూట్ 8RT by m by u RMS అంటే ఎంతనా? రూట్ 3RT by m means upon root 8 by 3. If we solve that value we get 0.9213. That's fair. Is it clear now? And why we come to the second interrelation between most probable and RMS? Same principle we follow. Means most probable by RMS. Okay now I think the most probable root 2RT by m. Am I right Bakar? Say sir no? Yes obviously. RMS still it is root 3RT by m. And absolutely I think it is root 2 by root 3. Means 1.414 by 1.73. Absolutely 0.8166. నువ్వు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాక తడుముకోకూడదు ఈ వాల్యూస్ కోసం, ఓకేనా? నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ సమ్ ఎక్సెన్ ఇస్తాడు వాడు, నేను మోస్ట్ ప్రాబబుల్ కానీ యావరేజ్ కానీ కట్టమంటాడు. నువ్వు ఈ సింపుల్ ఫ్రాక్షన్ పెట్టి దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది, మళ్ళీ భారీగా లెక్క చేయట్లేదంట, అర్థమవుతుందా? అందువల్ల ఇక్కడ నీకు ఇంటర్ రిలేషన్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం. ఇది మనకి ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా బంగారం ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందంటే, ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొస్తాను నీకు బంగారం, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనల్ని 4 మార్క్స్ అడిగిన ప్రాబ్లం ఈ చాప్టర్లో, 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం, 2 మార్క్స్ కూడా కాదు. ప్రాబ్లం చూస్తే ఒకసారి నన్న క్యాలిక్యులేట్ RMS speed, average speed and most probable speed for sulfur dioxide gas at 27 degrees centigrade. ఇది 4 మార్కులు లెక్క. ఆ ప్రాబ్లం చూడగానే మన మైండ్లో వచ్చే థాట్ ఏంటంటే, దీనికి రూట్ 3RT by m వేసేస్తా, దీనికి రూట్ 8RT by m రాస్తా, దీనికి రూట్ 2RT by m రాస్తా, మూడింటిని ఇండివిజువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. కానీ నీకు తెలియని అంశం ఏంటంటే 3 గంటలు పడుతుంది, 3 గంటలు ఒక లెక్కే చేస్తాను, ఓకేనా? హైలీ ఇంపాసిబుల్. సో నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ ఒక్కటి మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసి, యావరేజ్ కట్టడానికి ఏమో దీన్ని పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి, మోస్ట్ ప్రాబబుల్ కట్టడానికి ఏమో దీన్ని పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. అది విధానం నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది నాన్న, అందుకనే ఇంటర్ రిలేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ప్రయత్నం. సరేనా? సరే సార్, అసలు ముందు బేసిక్గా మనం ఆర్ఎంఎస్ అయినా కట్టాలి కదా. ఎస్ అబ్సల్యూట్, ఆర్ఎంఎస్ కట్టే ప్రయత్నం చేద్దాం. వి నో ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ ఆర్ఎంఎస్ ఫార్ములా, రూట్ 3RT by m. అక్కడ నేను వేసే ప్రతి స్టెప్ జాగ్రత్తగా గమనించు, ఓకేనా? క్యాలిక్యులేషన్స్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి.
ఇక్కడ నీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే 3 ఓకే, టెంపరేచర్ ఎంత బంగారం 300 కెల్విన్, కెల్విన్ లో మార్చేయాలి అన్న సరేనా. బై మోలార్ మాస్ ఎంత SO2 64. R వాల్యూ ఎంత ఇవ్వాలి సార్? ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది బంగారం, అర్థమవుతుందా? అరే R వాల్యూ ఎంత రాయాలి సార్ బంగారం? ఇక్కడ ఈ 64 యొక్క యూనిట్స్ చెప్పగలవా నాకు? నేను నిన్న చెప్పాను కదా, ఒక మోల్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే టోటల్ మాస్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని. మాస్ అక్కడ మనం కొలిచే యూనిట్స్ ఏమిరా బంగారం? గ్రామ్స్. చేశారు. ఈస్ గ్రామ్స్ ఈజ్ ఏ SI యూనిట్ ఆర్ CGS యూనిట్? CGS. Now we are ready to write R value even in CGS. Means not in joules. Yes. Okay. Means 8.314 into 10^7. That is a Joule aspect. ఒకవేళ ఇక్కడ నువ్వు 8.314 జౌల్స్ కింద రాస్తే ఇక్కడ 64 రాసే రైట్ లేదు మనకి. 0.064 రాయాలి కేజీస్. అర్థమవుతుందా? నేను ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ గ్యాస్ మార్చి నాన్న మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత అంటే నువ్వు 32 అంటావు తప్ప 0.032 అనవు కదా, అవునా? అందుకే నేనేమన్నానంటే అసలు ఇక్కడే ఏం చేంజ్ చేయకు అని చెప్తున్నాను. ఆ చేంజ్ ఏదో మనం ఎక్కడ చేద్దాం? R దగ్గరే చేద్దాం, కానీ ఆ స్పాంటినిటీ ఉండాలి కదా, ఓకేనా? లేకపోతే R వాల్యూ ఎంత వేయాలనేది పెద్ద కాంప్లికేషన్ అవుతుంది మనకి, సరేనా బంగారం? గుడ్. క్యాలిక్యులేషన్స్ చేద్దాం నాన్న. 3 into 8.314 ట బంగారం ఎవరికి చెప్పకుండా 25 ఏనా? 8.3 into 3 నే అది మాత్రమే కన్సిడర్ చేయి. ఎంత అయింది అక్కడికి? 24.9 అయ్యింది. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 25 ఇంటూ ఆడ్ నెంబర్ 10 పవర్ ఉన్నప్పుడు నేను బయటికి తేలేను స్క్వేర్ రూట్ నుంచి, అది ఖచ్చితంగా ఈవెన్ నెంబరే ఉండాలి. అందువల్ల ఒక 0 మాత్రం ఇస్తాను దీనికి, సరేనా? ఎంత అవుతుందా బంగారం? 10 పవర్ 8 అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఎంత ఇక్కడ బై ఎంత నాన్న? 10 పవర్ 8 రూట్ నుంచి బయటకు వచ్చింది అనుకోరా, ఎంత నాన్న? అన్న 10 పవర్ 8 ని 10 పవర్ 4 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. ఇది రూట్ కదా, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయినా ఎంత మిగిలిందిరా? మరి పీక్స్ రాని ఎలా మరి లెక్కలాగా రూట్ మీకు అవసరం. రూట్ 10 పవర్ 8 ఎంత? 10 పవర్ 2. రూట్ 10 పవర్ 10 ఎంత? రూట్ 10 పవర్ 6 ఎంత? రూట్ 10 పవర్ 7 ఎంత? అందువల్ల ఈ రైట్ బంగారం నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా? క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం చాలా తెలివిగా చేయాలి, లేకపోతే మనకి లేట్ అవుతుంది ఆన్సర్ రావడం. అదే చాలా ఇబ్బంది కదా ఆబ్జెక్టివ్ సైడ్. టైం కిల్ చేయడమే ప్రమాదం, సరేనా? రూట్ 25 రా బంగారం. థ్యాంక్ యూ. రూట్ 64 రా సార్. రూట్ 30 అంటే సార్ ఇది కూడా చాలా తెలివిగా రాయాలి, ఎందుకంటే రూట్ 25 ఏమో 5, రూట్ 36 ఏమో 6. ఆ రెండింటికి ఇంటర్మీడియట్గా ఉన్న వాల్యూ అది, బట్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 25 కదా. సో కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్లీ 5.4 అరౌండ్ 5.4 or 5.5 whatever it may be, because we are not here to write the exact value to own a Oscar award, keep in mind. Okay na? So we always look at the closest value what we bring in 4 different options. That is enough in objective side. Okay na? మంచి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఇచ్చి ఎస్ అనే లోపు 4 నిమిషాలు అయిపోతుంది. అందువల్ల మన వాల్యూ 4 ఆప్షన్స్లో ఎవరికి క్లోజ్గా ఉందో చూసే ప్రయత్నం చేయాలి. అందువల్ల మనం మరీ అంత యాక్యురేట్గా మనం క్యాలిక్యులేషన్స్లో పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏనన్నా ఇది ఎంత బంగారం? 5 into 5.4 అంటే 27 అప్రాక్సిమేట్ ఇంటూ 27/8 టైం ఏనన్నా, అంటే 3 టైమ్స్ అమ్మా. మళ్ళీ 30 కదా నాన్న, మళ్ళీ 3 టైమ్స్ రా. ఈసారి 60 కదా నాన్న, 7 టైమ్స్ ఆల్మోస్ట్ రా. తర్వాత 40 కదా నాన్న, 5 బంగారం ఇంటూ 10^4. సార్ ఇంతకీ యూనిట్స్ ఏంటి సార్ ఇందులో? అరే ఇవన్నీ కూడా CGSఏ కదరా. సో కాబట్టి స్పీడ్ యూనిట్స్ కూడా ఏమవ్వాలి? సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అవ్వాలి. నీకు గుర్తుండాల్సిన అంశం ఏంటంటే సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్లో ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ ఏ గ్యాస్కైనా కూడా 5 డిజిట్స్ ఆన్సర్, ఓకేనా? ఇది ఎలా 5 డిజిట్స్ ఆన్సర్? ఇంతకీ ఈ 3 డిజిట్స్తో పాటుగా ఒక 0 యాడ్ చేసామనుకో 33,000
750 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక 5 డిజిట్స్ ఆన్సర్ అనేది గుర్తుండాలి. ఓకేనా సార్? కింద ఆప్షన్స్ లో సెంటీమీటర్స్ లో లేదు సార్, మీటర్స్ లో ఉంది. ఒక 2 డిజిట్స్ జరిపోయిందన్నా సరిపోతుంది. 337.5 ఒకవేళ మీటర్ పర్ సెకండ్ లో అయితే చేసాము సార్. వాడు ఇంకా రిమైనింగ్ 2 కూడా అడిగాడు, చేద్దాం అవి కూడా. యావరేజ్ స్పీడ్ కూడా అడిగాడు మనల్ని. 0.9213 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోయింది బంగారం. చూడు ఏనన్నా సార్. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ అడిగాడు సార్. 0.8166 పెట్టి మల్టిప్లై చేయనన్నా సరిపోతుంది. బంగారం ఒక విషయం క్లారిటీగా చూస్తే 0.9 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తున్నావు కాబట్టి దీనికన్నా తక్కువ వాల్యూ రావాలి. ఏనన్నా 0.8 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తున్నావు కాబట్టి దీనికన్నా తక్కువ వాల్యూ రావాలి. నేను చెప్పింది కదా, మోస్ట్ ప్రాబబుల్, లీస్ట్, ఆర్ఎంఎస్, హైయెస్ట్. బంగారం వెయిట్. ఒకవేళ వాడు ఆక్సిజన్ అన్నాడు అనుకోమ్మా 32 అయ్యాయి. మీథేన్ అన్నాడు అనుకోనన్న 16. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నాడు అనుకోమ్మా 44. ఈజ్ ద వే. ఓకేనా? మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి అన్న ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నాన్న? ఇది మాత్రం నోట్ చేయండి బంగారం. రేపు పొద్దున్న క్లాస్లో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఓకే టాలెంట్ కదా నాన్న? రాపియా నాన్న. థ్యాంక్ యూ రా బంగారం.